Welcome to the digital classes. Government of Telangana Board of Intermediate Vocational Education, Hyderabad. Course Retail Management, Course Code 215, Subject Retail Marketing, Subject Code 23, First Year, Unit 1, Part 1, Fundamentals of Retailing, presented by M. Surender, CJL in Retail Management. Unit 1, Fundamentals of Retailing. Concepts are covered. Introduction, basics of retailing, meaning and importance of retailing, organized and unorganized retail, differences between organized and unorganized retail, classifications of retailers. రీటైలింగ్ ప్రాథమిక అంశాలు: 1 పరిచయము, 2 రీటైల్ ప్రాథమిక అంశాలు, 3 రీటైలింగ్ అర్థం మరియు ప్రాముఖ్యత, 4 రీటైలింగ్ వ్యవస్థీకృత మరియు అసంఘటిత రంగాలు, 5 రీటైలింగ్ వ్యవస్థీకృత మరియు అసంఘటిత రంగాల మధ్య గల భేదాలు, 6 రీటైలింగ్ వర్గీకరణ లేదా రకాలు. ఇంట్రడక్షన్. Retailing in India is one of the biggest sectors witnessing tremendous transformation. The Indian retail industry is fifth largest industry and second largest employer after agriculture, offering bright and exciting career opportunities. Indian marketing system is transformed from ancient market to modern market. Ancient marketing where trade was conducted by barter system. Barter system means where people exchanged goods with each other, whereas in modern marketing, money is used to buy daily needed things. Nowadays, things which are of daily needs available at nearest shop. రీటైలింగ్ ప్రాథమిక అంశాల్లో పరిచయం. భారతదేశంలో రీటైలింగ్ రంగం ఒక గొప్ప మరియు అద్భుతమైన పరివర్తనను సాక్ష్యమిస్తుంది. భారతదేశంలో రీటైల్ పరిశ్రమ 5వ అతిపెద్దది మరియు వ్యవసాయం తర్వాత 2వ అతిపెద్ద ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న సంస్థ. భారతదేశ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ అనేది ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆధునిక కాలం వరకు పరివర్తనం చెందింది. ప్రాచీన మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలో బార్టర్ వ్యవస్థ ఉండేది. బార్టర్ వ్యవస్థ అనగా ప్రజలు వస్తువులను ఒకరికొకరు మార్చుకొనుట. ఇక్కడ డబ్బు లేదా ద్రవ్యం ఉండేది కాదు. అదేవిధంగా ఆధునిక మార్కెటింగ్ వ్యవస్థలో డబ్బును ఉపయోగించి నిత్యావసర వస్తువులను కొంటున్నారు. ఈ రోజులలో నిత్యావసర వస్తువులు మనకు చాలా దగ్గర గల షాప్లో లభిస్తున్నాయి. The main retail operations include cash handling, safety and security, customer service, refunds and returns, visual merchandising and inventory, etc. If you are interested in a career in this field, it is required that you probably have to have good communication skills and the ability to handle difficult customers. Fundamentals of retailing is significance and the emergence of various formats in retailing. The 4 sessions will cover an understanding of the basics of retailing, retail formats, functions of retailers, and the trends in retailing. ప్రధాన రిటైల్ కార్యకలాపాలలో ఈ అంశాలు ఉంటాయి. అవి నగదు నిర్వహణ, భద్రత మరియు రక్షణ, రాబడి మరియు వాపసు ఇవ్వడం, వస్తువుల వీక్షణ, సరుకు మొదలైనవి. ఒకవేళ మీకు గనక రిటైల్ రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే మంచి సమాచార నైపుణ్యాలు మరియు వినియోగదారులను హ్యాండిల్ చేసే నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి. ఈ పాఠంలో రీటైలింగ్ ప్రాథమిక అంశాలు, ప్రాముఖ్యత, ఆకృతులు, విధులు మరియు పోకడలను నేర్చుకుంటారు. Basics of retailing. Retail refers as business activity to sell the goods in small quantities as per the requirements of the customers. Retail includes all the activities involved in selling goods or services to the final consumers for personal or non-business use. Any organization selling to final consumer, whether it is a manufacturer, wholesaler or retailer, is doing retailing. It doesn't matter how goods or services are sold in a store, on the street or through internet. Any individual or firm that sells products to the final consumers is performing the functions of retailing.
రిటైలింగ్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు. రిటైల్ ఒక వ్యాపార కార్యకలాపం. వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా చిన్న మొత్తంలో వస్తువులను అమ్మడాన్ని రిటైలింగ్ అంటారు. రిటైలింగ్ కార్యకలాపంలో వస్తువులు లేదా సేవలను తుది వినియోగదారులకు వ్యక్తిగతంగా లేదా వ్యాపారేతర అవసరాల కోసం అమ్మడం. రిటైలింగ్ వ్యాపారం చేసే ఏ వ్యాపార సంస్థ అయినా తుది వినియోగదారుడు, టోకు వర్తకుడు లేదా రిటైల్ అయిన వారి ముఖ్య ఉద్దేశం వస్తువులను తుది వినియోగదారులకు అమ్మడమే. దీనికి స్టోర్లో లేదా వీధిలో ఇంటర్నెట్ ద్వారా వస్తువులను అమ్ముతున్నారా అనే విషయంతో సంబంధం లేదు. ఏ వ్యక్తి లేదా సంస్థ అయినా తుది వినియోగదారులకు వస్తువులను రిటైలింగ్ యొక్క ముఖ్య విధి. Meaning and importance of retailing. The term retail is derived from French word retailer, which means to cut off a piece or to break the bulk. It means to sell the goods in small quantities as per the requirements of the customers. The purpose of retail business is to sell goods and services to the end users for their personal or household consumption at the right time and at the right place. The person who does this business activity in a small quantity or one who repeats or relates is a retailer. Retailing business is now not the same as in the past. Retail business is undergoing rapid transformation in its marketing practices. రిటైలింగ్ యొక్క అర్థం మరియు ప్రాముఖ్యత. రిటైల్ అనేది ఫ్రెంచ్ పదం నుంచి ఉద్భవించింది. రిటైలర్ అనగా పెద్ద భాగాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేయడం. రిటైలర్ అనేది వ్యాపార కార్యకలాపం. వినియోగదారుల అవసరాల అనుగుణంగా వస్తువులను చిన్న మొత్తంలో అమ్మడం. మనం తరచుగా చూస్తాం, మన స్థానిక కిరాణా షాపు యజమానులు వివిధ రకాల రిటైలింగ్ పనులు చేయడం. రిటైలింగ్ వ్యాపారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వస్తువు మరియు సేవలను చివరిగా ఉపయోగించే వారికి వ్యక్తిగతంగా లేదా గృహ వినియోగం కోసం కానీ సరైన సమయానికి మరియు సరైన స్థలంలో అమ్మడం. ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ రిటైల్ వ్యాపారంను చిన్న మొత్తంలో లేదా మళ్ళీ చేయడాన్ని రిటైలర్ అంటారు. ఇప్పుడు రిటైలింగ్ వ్యాపారం అనేది గతంలో లాగా లేదు. రిటైలింగ్ వ్యాపారం వేగంగా పరివర్తనం చెందుతున్న మార్కెటింగ్ సంస్థ. These shops such as kirana stores or general stores are owned by individuals who usually sit in the shop themselves and sell their goods with the help of a few assistants. In the last few years, however, the concepts of large department stores and malls has been introduced, which also provide us with the same products. Today, the traditional formats like hackers, grocers, and pawn shops coexist with modern formats like supermarkets, departmental stores, hypermarkets, shopping malls, and non-store retailing units such as multi-level marketing and tele-shopping. కిరాణా షాపులు లేదా జనరల్ స్టోర్స్ అనేవి సొంత వ్యాపార సంస్థలు. ఈ షాపు యజమానులు షాపులో కూర్చొని తాను గాని లేదా వారి సహాయకుల చేత వస్తువులను అమ్ముతారు. గత కొన్ని సంవత్సరాల కిందట నిత్యావసర వస్తువులను మనకు దగ్గరగా ఉన్న కిరాణా షాపులో కొనుగోలు చేసేవాళ్ళం. అవి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ మరియు మాల్స్ గా పరిచయమైనవి. ఇప్పుడు సాంప్రదాయ ఆకృతులైన గ్రాసర్స్ మరియు పాన్ షాప్స్ అనేవి ఆధునిక ఆకృతులుగా మారినవి. అవి సూపర్ మార్కెట్స్, డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్, హైపర్ మార్కెట్స్, షాపింగ్ మాల్స్ మరియు మల్టీ లెవెల్ బహుళ స్థాయి మార్కెటింగ్ మరియు టెలిషాపింగ్. On the other side, with the advancement of IT and communication electronic retailing became a reality to create a platform to the sellers to sell their products through television channels and internet, for which changing needs and wants of consumer. The growth in retail sector is inevitable and promising fast-paced and exciting career options. Wholesalers and retailers are intermediaries
in distribution channel. Wholesaler buy and resell merchandise to retailers and other merchants and not to the consumers. Wholesalers sell large quantities. They take the title of the goods. They also provide credit facility to the retailers. A wholesaler acts as an intermediary between the manufacturer and the retailer. ఇంకో పక్క ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మరియు సమాచారం ఎలక్ట్రానిక్ రిటైలింగ్ వ్యాపారంలో అమ్మకందారులకు వస్తువులను అమ్మడం వేదికగా మారింది. టెలివిజన్ ఛానల్స్ మరియు ఇంటర్నెట్ల ద్వారా వస్తువులను అమ్మి నగదును ఆన్లైన్ ద్వారా కానీ లేదా ఈ బ్యాంకింగ్ ద్వారా తీసుకుంటారు. టోకు వర్తకుడు మరియు చిల్లర వర్తకుడు వస్తువుల సరఫరాలో మధ్యవర్తులు. ఆ టోకు వర్తకుడు వస్తువులను కొనడం మరియు అమ్మడం చేసే వ్యాపారి. రిటైలర్ మరియు ఇతర వ్యాపారస్తులకు అమ్ముతాడు కానీ వినియోగదారులకు అమ్మడు. టోకు వర్తకుడు సాధారణంగా పెద్ద మొత్తంలో సరుకులను అమ్ముతాడు. ఇతను వస్తువు పేరును తీసుకుంటారు. టోకు వర్తకుడు రిటైలర్స్కు అరువు సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తాడు. ఇతను ఉత్పత్తిదారునికి మరియు చిల్లర వర్తకునికి మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తాడు. Organized and unorganized retail. Organized retailing refers to running a business in an organized and scientific manner. It leads to higher GDP contribution to the country and generate employment. Organized business is nothing but a retail place where all the items are segregated and brought under one roof. Example, malls, marts, departmental stores. The Indian retail industry, which was traditionally dominated by small family-run kirana stores, is characterized by poor infrastructure, insufficient upstream process, lack of modern technology, inadequate funding, and absence of skilled manpower is known as unorganized retailing. వ్యవస్థీకృత మరియు అసంఘటిత రిటైల్ రంగాలు. వ్యవస్థీకృత రిటైలింగ్ అనగా వ్యాపారాన్ని శాస్త్రీయ పద్ధతిలో నిర్వహించడం. భారతదేశంలో ఆర్గనైజ్డ్ రిటైలింగ్ ఎక్కువగా జీడిపిని మరియు ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. జీడిపి అనగా గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అని అర్థం. ఒకే భవనం పైకప్పు కింద అన్ని రకాల వస్తువులు లభించే ప్రదేశాన్ని వ్యవస్థీకృత రిటైలింగ్ అంటారు. ఒకే ప్రదేశంలో అనేక రకాల బ్రాండ్స్ లభిస్తాయి. ఇది మల్టీ రిటైల్ ఆకృతి కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశ రిటైల్ పరిశ్రమ సాంప్రదాయ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్న కుటుంబ కిరాణములు, తక్కువ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆధునిక సాంకేతికత కొరత, చాలీచాలని నిధులు, నైపుణ్యం లేని మానవ వనరులు అసంఘటిత రంగాలు అంటారు. సాంప్రదాయపరమైన వస్తువులు ట్రెడిషనల్ యూనిట్స్ include mandis, hats, mills, melas and the local kiranas, panwala and other like cobbler, vegetables, fruit vendors, etc. would be termed as the unorganized retailers. సాంప్రదాయపరమైన వస్తువులు మరియు మండీలు, హాట్స్, మేళాలు మరియు స్థానిక కిరాణాలు, పాన్వాలాలు మరియు ఇతర కోబ్లర్ కూరగాయలు, పండ్లు అమ్మకందారులను అసంఘటిత రిటైలర్స్ అంటారు. Differences between organized and unorganized retailing. Organized retailing, unorganized retailing. Organized retailing, first point, the retail units are offered a large variety of items through its retail outlets. Unorganized unit in first point, very few items are offered for sale in the outlets. Organized unit second point is the size of the retail outlet is very large. Unorganized, the second point is the size of the retail outlet is very small. Organized retailing third point is it is very attractive and comfortable to the customer. Unorganized third point is it is
proper layout and design of the store is not found. The fourth point is the size of the employees is very large. The size of the employees is very less. Mm, Fifth point is the capture requirement is very high. The capture requirement is very low. Sixth point is it does not enjoy perpetual succession. The business enjoy perpetual succession. Seventh point, it cover those enterprises of work where the terms of employment are regular and people have assured work. Seventh point is it is characterized by small and scattered units which are largely outside of the control of the government. వ్యవస్థీకృత మరియు అసంఘటిత రంగాల మధ్య గల భేదాలు. వ్యవస్థీకృత రంగం, అసంఘటిత రంగం. వ్యవస్థీకృత రంగంలో మొదటి పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే వ్యవస్థీకృత రిటైల్ అవుట్లెట్ల ద్వారా వివిధ రకాల వస్తువుల ఆఫర్లను కల్పిస్తాయి. అసంఘటిత రంగంలో మొదటి పాయింట్ అసంఘటిత రిటైల్ అవుట్లెట్ల ద్వారా కొన్ని రకాల వస్తువులపై అమ్మకం అనేది కల్పిస్తుంది. వ్యవస్థీకృత రంగంలో రెండవ పాయింట్ తీసుకుంటే దీని యొక్క రిటైల్ అవుట్లెట్లు చాలా పెద్దవి. అసంఘటిత రంగంలో రెండవ పాయింట్ దీని యొక్క రిటైల్ అవుట్లెట్లు అనేది చాలా చిన్నవి. వ్యవస్థీకృత రంగంలో మూడో పాయింట్ దీని యొక్క రిటైల్ అవుట్లెట్లు డిజైన్ అనేది ఆకర్షణీయంగా మరియు వినియోగదారులకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అసంఘటిత రంగంలో మూడో పాయింట్ దీని యొక్క రిటైల్ అవుట్లెట్లు సాధారణమైనవి, లేఅవుట్ మరియు స్టోర్ డిజైన్ అనేది కనిపించదు. వ్యవస్థీకృత రంగంలో నాలుగో పాయింట్ దీనిలో ఉద్యోగస్తులు ఎక్కువగా ఉంటారు. అసంఘటిత రంగంలో నాలుగో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే దీనిలో ఉద్యోగస్తులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఐదో పాయింట్ తీసుకుంటే దీనిలో మూలధనం చాలా ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది. అసంఘటిత రంగంలో ఐదో పాయింట్ తీసుకుంటే దీనిలో మూలధనం చాలా తక్కువ అవసరం ఉంటుంది. వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఆరో పాయింట్ దీని నిర్వహణలో శాశ్వతమైన విజయాన్ని ఆనందించరు. ఇది ఇక్కడ అసంఘటిత రంగంలో ఆరో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే దీని నిర్వహణలో శాశ్వతమైన విజయాన్ని ఆనందిస్తారు. తర్వాత ఏడో పాయింట్ వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఏడో పాయింట్ తీసుకుంటే దీనిలో ఉద్యోగాలు రెగ్యులర్ ప్రజలకు వారి పనిపై నమ్మకం అనేది ఉంటుంది. అసంఘటిత రంగంలో ఏడో పాయింట్ దీనిలో కొన్ని రకాల కొరత గల వస్తువులు ఉంటాయి. వీటిని ప్రభుత్వం బయట నుంచి నియంత్రిస్తుంది. Organized retailing in eighth point is the business unit is run on corporate style. Unorganized retailing eighth point is the business units are run as sole trading or partnership. Organized retailing ninth point is the network of the retailer is vast and operates number of branches at different places. Unorganized retailing in ninth point is the business confined a particular locality and carries the business in a single unit. వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఎనిమిదో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే దీనిలో వ్యాపారం అనేది కార్పొరేట్ నమూనాలో నడుస్తుంది. అసంఘటిత రంగంలో ఎనిమిదో పాయింట్ తీసుకుంటే దీనిలో వ్యాపారం సొంత వ్యాపారం లేదా భాగస్వామ్య సంస్థ నమూనాలో నడుస్తుంది. వ్యవస్థీకృత రంగంలో తొమ్మిదో పాయింట్ తీసుకుంటే దీనిలో రిటైల్ నెట్వర్క్ అనేది విశాలమైనది మరియు వివిధ రకాల ప్రదేశాలలో వివిధ రకాల శాఖలను నడుపుతున్నాయి. అసంఘటిత రంగంలో తొమ్మిదో పాయింట్ తీసుకుంటే దీనిలో ఒకే ఒక వస్తువుగా వ్యాపారంను ప్రత్యేక ప్రాంతంలో నడుపుతున్నాయి. క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ రిటైలర్స్. Retail stores of different sizes face distinct challenges and their sales volume influences business opportunities. A marketplace, it is a location where goods and services are exchanged. This kind of market is very old and countless such markets are still in operation around the whole world. Small family run stores. In some parts of the world, the retail business is still dominated by small family-run stores, but these markets is increasingly being taken over by large retail chain.
రిటైలర్స్ యొక్క వర్గీకరణ. రిటైల్ స్టోర్స్ అనేవి వివిధ ఆకారంలో ఉంటాయి. ఈ రిటైల్ స్టోర్స్ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ వాటి అమ్మకాల విలువలను ప్రభావితం చేస్తాయి. సరుకు కొనుగోలు అవకాశాలు, స్వభావం లేదా ప్రోత్సాహం మరియు వ్యయాన్ని నియంత్రించే కొలమానాలు. ఒక మార్కెట్ స్థలం. వస్తువు మరియు సేవలు మార్చుకునే ప్రదేశాన్ని మార్కెట్ స్థలం అంటారు. ఇలాంటి మార్కెట్ అనేది చాలా పురాతన లేదా ప్రాచీనమైనది మరియు లెక్కించలేనివి. ఇలాంటి మార్కెట్లు అనేవి ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నడుస్తున్నాయి. చిన్న కుటుంబం నడిపే స్టోర్స్. ప్రపంచంలో కొన్ని ప్రదేశాలలో రిటైల్ వ్యాపారం అనేది చిన్న కుటుంబం నడిపే స్టోర్స్ ఆధిపత్యం చేస్తున్నాయి. కానీ ఈ మార్కెట్ అనేది విశాల రిటైల్ గొలుసుగా పనిచేస్తున్నాయి. Department stores. Very large stores offering a huge assortment of soft and hard goods. A retailer of such stores carries variety of categories and has broad assortment at average price. They offer considerable customer service. Discount stores tend to offer a wide array of products and services, but they compete mainly on price effects. Extensive assortment of merchandise at affordable and cut rate prices. Normally, retailers sell less fashion oriented brands. Warehouse stores. Warehouse that offer low cost, often quantity goods filled on pallet of steel shelves. Warehouse clubs charges a membership fee. డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్. సున్నితమైన మరియు కఠినమైన వస్తువులను పెద్ద మొత్తంలో ఆఫర్స్ను కల్పిస్తున్నాయి. వారు వినియోగదారునికి అవసరమైన సేవలను కల్పిస్తారు. డిస్కౌంట్ స్టోర్స్. ఇవి ఎక్కువగా వస్తువులను మరియు సేవలను ఆఫర్ చేస్తాయి. వీరు ముఖ్యంగా ధర ఆఫర్స్ను కల్పిస్తాయి. సాధారణంగా తక్కువ ఫ్యాషన్ కలిగిన బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. గిడ్డంగి స్టోర్స్. గిడ్డంగులు తక్కువ ధర, ఎక్కువ నాణ్యత కలిగిన వస్తువులకు తరచుగా అవకాశం ఇస్తాయి. గిడ్డంగి క్లబ్బులు సభ్యత్వ రుసుమును వసూలు చేస్తాయి. వెరైటీ స్టోర్స్. These offer extremely low cost goods with limited selection. Demographic stores. Retailers that aim at one particular segments. Example, high-end retailers focusing on wealthy individuals. Mom and Pop. It is a retail outlet that is owned and operated by individuals. The range of products are very selective and few in numbers. These stores are seen in local community, often or family-run businesses. The square feet area of the store depends on the storeholders. Specialty stores. A typical specialty store's attention to a particular category and provides a high level of service to the customer. Branded stores also come under this format. If a customer visits a Reebok or Gap store, then find just Reebok and Gap products in the respective stores. విభిన్న స్టోర్స్. దీనిలో పూర్తిగా ధర వస్తువులు పరిమిత ఎన్నికతో ఉంటాయి. జనాభా పరమైనటువంటి స్టోర్స్. రిటైలర్స్ ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశంతో ఒక ప్రత్యేక విభాగం కలిగిన వస్తువులను అమ్ముతారు. ఉదాహరణ, సంపద కలిగిన వ్యక్తులపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. మామ్ అండ్ పాప్. తల్లి మరియు తండ్రి. ఇది ఒక రిటైల్ అవుట్లెట్. దీనికి సొంతంగా లేదా వ్యక్తిగతంగా నిర్వహిస్తారు. దీనిలో ఎన్నికైన వస్తువులు రేంజ్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ స్టోర్లు అనేవి స్థానికంగా చూస్తాము. వీటిని తరచుగా కుటుంబ వ్యాపార సంస్థలు నడుపుతాయి. దీని ఏరియా అనేది స్టోర్ యజమానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రత్యేక స్టోర్స్ అనేవి ఒక ప్రత్యేక రకానికి సంబంధించిన వస్తువుపై దృష్టి పెట్టి వినియోగదారునికి హై లెవెల్ సేవలను అందిస్తున్నాయి. బ్రాండెడ్ స్టోర్స్ కూడా ఈ ఫార్మాట్ ఆకృతిలో క్రిందికే వస్తుంది. ఉదాహరణ, ఒక వినియోగదారుడు రీబాక్ లేదా గ్యాప్ స్టోర్ను సందర్శిస్తే అక్కడ రీబాక్ మరియు గ్యాప్ సంబంధించిన వస్తువులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. జనరల్ స్టోర్స్. A rural store
that supplies the main needs for the local community. Convenience stores is essentially found in residential area. They provide a limited amount of merchandise at more than average price with speedy checkout. These stores is ideal for emergency and immediate purchases. Hypermarkets provide variety and use volume of exclusive merchandise at low margins. The operating cost is comparatively less than other retail formats. Supermarkets, it is a self-service store consisting mainly of grocery and limited products on non-food items. They may adopt a high, low, or an EDLF, everyday low price strategy for pricing. The supermarkets can be anywhere between 20,000 and 40,000 square feet or 3,700 meters. జనరల్ లేదా సాధారణ స్టోర్స్ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో స్థానిక ప్రజలకు ముఖ్యమైన నిత్యావసర వస్తువులను సరఫరా చేస్తాయి. కన్వీనియన్స్ లేదా ఒప్పించే స్టోర్స్ ఈ స్టోర్స్ గృహ సముదాయాలలో కనిపిస్తాయి. ఈ స్టోర్స్ పరిమిత లేదా సగటు ధరలకే వేగంగా వస్తువులను అమ్ముతారు. ఈ స్టోర్స్ అనేవి నిత్యావసరమైనవి మరియు తొందరగా కొనుగోలు చేసే వస్తువులను అమ్ముతారు. హైపర్ మార్కెట్స్ విభిన్న మరియు ఎక్కువ విలువ గల సరుకులను తక్కువ మార్జిన్తో అమ్ముతారు. దీని నిర్వహణ ఖర్చు అనేది ఇతర నిర్వహణ వ్యవస్థతో పోల్చినట్లయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సూపర్ మార్కెట్స్ ఇది ఒక స్వయం సేవలు చేసే స్టోరు. ముఖ్యంగా వస్తువులు, పరిమిత వస్తువులు, ఆహారేతర వస్తువులు, హై, లో లేదా ఈడిఎల్ప్ ఎవ్రీడే లో ప్రైజ్ ప్రతిరోజు తక్కువ ధరలపై ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేస్తారు. సూపర్ మార్కెట్స్ ఎక్కడైనా 20,000 లేదా మరియు 40,000 స్క్వేర్ ఫీట్లు కలిగి ఉంటుంది లేదా 3,700 మీటర్ స్థలంలో ఉంటుంది. Malls, it has a range of retail shops at a single outlet. They endow with products, food and entertainment under a roof. Category killers or category specialist by supplying wide assortment in a single category for low prices. A retail can kill that category for other retailers. For few categories such as electronics, the products are displayed at the center of the store and salesperson will be available to address customer queries and give suggestions when required. E-retailers, the customer can shop and order through internet and the merchandise rewrapped at the customer's doorstep. Here the retailers use drop shipping technique. మాల్స్ ఒకే అవుట్లెట్ కలిగిన రిటైల్ షాపు. ఇవి ఒకే పైకప్పు కింద వస్తువులు, ఆహారం మరియు వినోదంను ఇస్తాయి. కేటగిరీ కిల్లర్స్ లేదా కేటగిరీ స్పెషలిస్ట్ వివిధ రకాల వస్తువులను ఒకే ఒక వస్తువుగా తక్కువ ధరలకు సప్లై చేయడం వలన ఇతర రిటైలర్స్ ఆ వస్తువు ధరలను కూడా కిల్ లేదా తగ్గింపు చేస్తారు. కొన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఈ స్టోర్స్కు మధ్యలో అమర్చుతారు. సేల్స్ పర్సన్ వినియోగదారుని ప్రశ్నలకు వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా సలహాలు ఇస్తారు. ఈ రిటైలర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ రిటైలర్స్ వినియోగదారులు ఇంటర్నెట్ ద్వారా షాపింగ్ చేసి ఆర్డర్లను ఇస్తారు. మర్చెండైజర్ వినియోగదారుని ఇంటికి వస్తువులను అందిస్తాడు. ఈ రిటైలర్ ఇక్కడ రిటైలర్స్ షాపింగ్ టెక్నిక్ను ఉపయోగిస్తారు. The customer receives the products directly from the manufacturer or wholesaler. Example, Amazon, Pennyful and eBay. Vending machines. This is an automated piece of equipment wherein customers can drop in the money in machines and acquire the products. Other types of retail stores, automated retail stores, big box stores, కన్వీనియన్స్ స్టోర్స్, జనరల్ స్టోర్స్. వినియోగదారుడు వస్తువును ప్రత్యక్షంగా ఉత్పత్తిదారుడి నుంచి లేదా టోకు వర్తకుడి నుంచి కానీ పొందుతాడు. ఉదాహరణ అమెజాన్, పెన్నీఫుల్ మరియు ఈబే.
వెండింగ్ మిషన్స్, వెండింగ్ లేదా అమ్మకం యంత్రం ఒక ఆటోమేటిక్గా పనిచేసే పరికరం. ఈ యంత్రంలో వినియోగదారులు డబ్బులు వేసి వస్తువులను పొందవచ్చు. ఇతర రకాల రిటైల్ స్టోర్స్ అవి ఆటోమేటెడ్ రిటైల్ స్టోర్స్, బిగ్ బాక్స్ స్టోర్స్, కన్వీనియన్స్ స్టోర్స్, జనరల్ స్టోర్స్. Now we will see expected short answers type questions. That is 2 marks questions. One is what is retailing, who is retailer, who is wholesaler, who is e-retailers. Now we also see long answer type question, that is 6 marks questions. Explain meaning and importance of retailing. Explain differences between organized and unorganized retail. Classify the classifications of retailers. I hope you will be able to understood this lesson. Thank you.